بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو بنانے سے قبل میں نے اپنے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ یا اللہ بارش برسا دے، جب پانی کی آواز آئے گی ویڈیو کے دوران تو میری لوکیشن کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر کس کا ہے، جبکہ میں پاکستان میں بھی موجود نہیں ہوں، میں دائرہ غیر میں بیٹھا ہوں، ایک ان نون لوکیشن سے، جس کا شاید ہی میرے سامعین کو نہیں پتا میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں پاکستان سے بھاگا بھی نہیں ہوں، مجھے کسی نے جلا وطن بھی نہیں کیا، تو پھر کیا نوبت پیش آئی کہ مجھے ایک ویڈیو بنانے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی پڑی کہ یا اللہ بارش برسا دے تاکہ میری لوکیشن کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ ناظرین، اس طرح کی صورتحال تب بنتی ہے جب قوموں پہ جہالت کا منبع مسلط کر دیا جائے۔ وہ جہالت کا منبع سیاستدانوں کی صورت میں ہو، صحافیوں کی شکل میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو۔ جاوید چودھری اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ مراد سعید پی ٹی آئی کے سینئر رہنما واش روم میں بیٹھ کے ساتھ ٹوٹی چلا دیتے ہیں، ٹیپ اوپن کر دیتے ہیں تاکہ پانی کی آواز آنے سے ان کی لوکیشن کا پتہ نہ چل سکے۔ جس شاعر نے یہ مصرع کہا تھا نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، وہ شاعر اگر آج زندہ ہوتا تو گلستاں کا حال دیکھ کے یقیناً شرمسار بھی ہوتا اور فخر بھی کرتا کہ میں نے بھی شعر بالکل ٹھیک کہا تھا، جو کہ موقع کی مناسبت سے آج اس گلستاں کے صورتحال پہ، اس گلستاں کے حال پہ بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے، جس گلستاں کا نام پاکستان ہے۔ میں آج جو پیغام آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اس میں میں بغیر کسی تمہید باندھے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کس کو دوش دیں اور کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں، کس سے منصفی چاہیں، جبکہ جو منصف ہیں وہی راہزن بنے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف، جو کہ آپ کے ملک کا وزیر دفاع ہے، جس نے آج سے چند سال قبل اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ پاک آرمی اس قوم کی ہڈیوں سے گوشت بھی نچوڑ کے لے گئی ہے اور اس سے یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اس سے اپنا بجٹ پورا کر رہے ہیں۔ اس خواجہ آصف نے اب ایک نیا بیان دیا۔ یاد رہے کہ پاک آرمی کے خلاف یہ بیان دینے کے بعد وہ خواجہ آصف کہتا ہے کہ جب میں الیکشن نائٹ والے دن 2018 میں الیکشن ہار رہا تھا تو میں نے قمر جاوید باجوہ کو میسج کیا اور اگلی صبح میں الیکشن جیت گیا۔ یعنی کہ وہ خواجہ آصف جو پاک آرمی کے خلاف فرضہ سرائی کرتا رہا، اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے، اس کو دوبارہ اسمبلی کے راہ ہموار کی کس نے؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے۔ میں یقیناً نہیں چاہتا کہ آپ لوگ مجھے ملٹری کورٹس میں پیش کریں، میں یقیناً 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث نہیں تھا، میں یقیناً پاکستان بھاگا بھی نہیں ہوں چھوڑ کے، میں اپنی مرضی سے دائرہ غیر میں حلال رزق کی تلاش میں آیا ہوں تاکہ اپنے وطن کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے میں بھی کوئی کنٹریبیوشن کر سکوں منی ریمیٹنسز کے ذریعے۔ اسی خواجہ آصف کو سب نے دیکھا کہ بعد میں اسمبلی کے فلور پہ اسٹیبلشمنٹ نے پہنچا دیا، جس کی تصدیق، جس کی تائید ہمارے ایکس جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے بھی کی ہے۔ اب وہ خواجہ آصف اسی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے، وہ خواجہ آصف جو بیساکھیوں کے سارے اسمبلی میں آیا، اسی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے یہ ہرزہ سرائی اگل رہا ہے، یہ زہر بک رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ محب وطن نہیں ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں گلف کنٹریز کے علاوہ یہ پاکستان کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے خلاف زہر بکتے ہیں۔ خواجہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن خواجہ صاحب آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے تو قریب سے بھی نہیں گزری۔ میرے دوستو، یہ وہ شخص ہے جس کے سب سے بڑے انویسٹر چڑھتے سورج کی سرزمین جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی سیاست میں سب سے زیادہ انویسٹ کرتے ہیں۔ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ میں اس وقت چڑھتے سورج کی سرزمین جاپان میں موجود ہوں۔ یہاں سیال کوٹ میں اسی خواجہ آصف کے حلقے سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ اگر یہ کہا جائے
کہ पाकिस्तान के जिस जिले के सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इस मुल्क के जापान में मौजूद हैं तो वो जिला सियालकोट होगा, ये बात बेजाना होगी। उसके बावजूद इसने गल्फ कंट्रीज को साइड पे करके एक ऐसे ममालिक, गल्फ कंट्रीज में जो ममालिक आते हैं, आप सबको पता है कि वहां अक्सरियत लेबर क्लास की है। वो लोग जो अपने बच्चों का पेट भरते हैं, अपना पेट काट के मेहनत मजदूरी करके, वो लोग भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उतने ही मुहिब वतन हैं जितने हम हैं। लेकिन उन पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस को इसने खाते में भी गिन लिया, उनकी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट भी इसने दे दिया, जबकि पाकिस्तान के जो जितने ओवरसीज दायरा गैर में बसते हैं गल्फ कंट्रीज के अलावा, उन सबको इसने गद्दार और जो है वो इसने घटिया और इसने गद्दार के अलावा पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाज दिया असेंबली के फ्लोर पर खड़ा होकर। मैं हैरान हूं कि वो लोग जो इसके आएं दाएं बाएं शाएं कर रहे थे, बैठ के दाएं बाएं आएं बाएं शाएं कर रहे थे, उन लोगों ने इसको एक मिनट के लिए भी नहीं रोका। तो ख्वाजा आसिफ, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम मुगल्लजात बक रहे हो। मेरे दोस्तों, मैं चाहता था कि मैं हल्के की सियासत करूं अपने आबाओ अजदाद की तरह, लेकिन आप यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि सियासतदानों का इतना अबतर हाल देख के, सियासतदान इतने बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, इतना घटियापन देख के मैं भी ये सोचने में मजबूर हो गया हूं कि अगर मुझे शराफत की जिंदगी गुजारनी है तो सियासत से मेरा लेना देना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ, जिसको ये तक नहीं पता, या एक मखसूस पार्टी के बुग्ज में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुग्ज में और इमरान खान के बुग्ज में लुथड़ा हुआ ये ख्वाजा आसिफ, ये मुगल्लजात का ढेर, ये गंदगी और गलाजत का ढेर ख्वाजा आसिफ एक मखसूस पार्टी के बुग्ज में ये तक भूल गया कि इसके सबसे बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो गल्फ कंट्रीज के अलावा दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, जो इसकी सियासत में सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं। मैं उनको जाती तौर पर जानता हूं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मेरे दोस्तों, मैं इंतहाई शर्मसार हूं उन पाकिस्तानियों के सामने जो यहां अपने बच्चों को हलाल रिस्क की कमाई खिलाने के लिए आए थे, अपने मुल्क की मईशत को मजबूत करने। वो इस जहान फानी से कूच कर गए और उन्होंने वसीयत की कि हमारे ताबूत पाकिस्तान लेके जाए जाए पीएई के जरिए, और वहां की मिट्टी हमें नसीब करवाई जाए, हमें पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में दफन किया जाए। मैं उन लोगों से शर्मसार हूं। वो लोग सोचते होंगे कि काश हम दायरे गैर में ही दफन हो जाते, अगर हमने यही ताने सुनने थे, अगर हमने हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट ख्वाजा जैसे घटिया शख्स से ही लेना था। मुझे मेरे सियालकोट के भाई की कॉल आई, एक दोस्त की। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी साबता जिंदगी पे भी लानत भेजता हूं और आने वाली पे तौबा करता हूं कि मैं इसको वोट देता रहा। और अब आप देखेंगे कि ये ख्वाजा आसिफ, चाहे इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट की ताकत हो, इसके साथ कोई भी कुव्वत हो, ये सियालकोट की गलियों में जलील और रुस्वा होगा और लोग इसको जूते मारेंगे। ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 के साथ आपके सामने दोबारा आऊंगा और आपको बहुत कुछ बताऊंगा, मजीद इंकशाफ करूंगा इस ख्वाजा आसिफ के बारे में, और आपको पूरा पोस्टमार्टम करूंगा इसका एदाद शुमार के साथ। ये एक तारुफी वीडियो थी, एदाद शुमार के साथ पूरा पोस्टमार्टम करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से ममालिक के कौन से पाकिस्तानी अपने मुल्क की जो मईशत है उसको संभाला दिए हुए हैं और अपने मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए दिन रात मेहनत मजदूरियां कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मुझे अंदाजा है कि हम किस दर्द और किस कर्ब से गुजर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इसके अल्फाज हमारे पे पहाड़ बन के टूटे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हर रात के बाद सूरज निकलता है और दिन आता है, उजाला आता है। जब दिन आएगा, जब सूरज निकलेगा, जब उजाला होगा, तब इस तरह के लोगों को कटहरे में खड़ा करके उनका एहतसाब किया जाएगा और मिसाल बनाया जाएगा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के सही मानों में दुश्मन है और शेर की खाल ऊपर लपेट के अंदर से भेड़िए हैं, जो हमारी माओं की इज्जतों के मुहाफिज नहीं है। इस तरह के सियासतदान ख्वाजा आसिफ जैसे, जो 2 मिनट में हमारी हुब्बुल वतनी को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक हमारा हामी नासिर हो और हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ न कुछ करने की तौफीक दे, अपने हिस्से का दिया जलाए रखे। बहुत शुक्रिया।